شورا کے ذریعے بنا ہے ہاں یا نہیں؟ ادھر شورا کے ذریعے نہ بنا یا بنا، میرا سوال ہے بنا نہ بنا یہ نہیں، سوال کا جواب چاہیے۔ سوال کا جواب یہ ہے جو پہلے خلیفہ بنائے گئے جو بھی بنے، جو آپ کے جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے نقبہ بنی اسرائیل کی طرف، میں نخبہ بنی اسرائیل کی نہیں، میں رسول اللہ سے لے کے حضرت آدم تک، ہاں آپ نے خود ہی قیاس کر لیا نا کہ میں نقبہ بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، میں نہیں کر رہا، نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں، رسول اللہ سے پہلے حضرت آدم تک ہاں کیا کوئی بھی خلیفہ شورا میں بنا ہے ہاں یا نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام جو خلیفہ بنے وہ بھی خلیفہ شورا بنے میں نا، تھے؟ ہاں شورا میں بنے تھے؟ اللہ نے بنایا نا، میں پوچھ رہا ہوں شورا میں بنا یا نہیں؟ شورا کی بات ادھر ہے ہی نہیں نا، مجھے اپنے ایک سوال کا شورا سوال میں یہ شکایت ہے کرتا ہوں یہ کہ دیکھیں نا، سوال یہ ہے کہ میں آپ کے ہر جو سوال کا جواب دیتا ہوں۔ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شورا سے بنے یا نہیں، جی جی ہاں۔ تو آپ پہلی امتوں کو اس امت پر کیسے قیاس کر رہے کیونکہ ہیں؟ کم استخلف الذین ٹھیک ہے، ہاں اور میں جس ابھی طرح قیاس کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، میرا سوال یہ نہیں ہے مفتی صاحب، میرا سوال اتنا ہے، میرے سوال کا تو جواب ملے کہ کیا پچھلی امت میں کوئی بھی خلیفہ شورا کے ذریعے بنا یا نہیں بنا؟ حضرت علی صحیح بتائیے۔ سوال یہ ہے جواب نہ دیا عقلی جواب ہے، یہ ان میں کچھ بھی نہ ہے ان سوال میں، سائیں ولی جن جو ثابت کرنا چاہیں بے بنیاد ٹھوس ارگو کچھ بھی نہ ہے ان میں۔ چلیں آگا آپ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ یہ چوپائے جو ہیں یہ آپ کے، یہ اسی کے دلیل میں کہہ رہا ہوں، صرف آپ لوگوں کو جس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے اس طرح گمراہ نہ کیا جائے۔ تنقید نہ کرے سر، تنقید نہ کرے، نہیں تنقید کر لیں یار، کر لیں تنقید کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جانوروں کو آپ کی میں مختصر بیان کر رہا ہوں کہ یہ جانور ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے سواری کے طور پہ استعمال ہو رہی ہیں، جی میں آگے جا کے کچھ اور بھی سواریاں بناؤں گا، یہ کیونکہ اللہ کو آگے پتا تھا کہ آگے سائیکل بنے گی، اللہ نے بنائی سائیکل۔ نہیں یہ آیت کون سی ہے کہ میں آگے سواریاں بناؤں گا؟ سر پڑھو آیت تو پڑھو۔ نہیں کون سی آیت؟ یہ آیت سن لی پہلے آپ نے فوراً آیت پڑھ دی؟ یہ کہہ رہے ہیں ایک آیت ہے، جس میں ایک سیکنڈ مولانا اور صاحب بھائی ایسے آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح بھی کیا کریں۔ یہ کہہ رہے ہیں ایک آیت ہے جس میں ایک آیت اللہ نے کہ وہ آگے جا کے سواریاں بنائے گا، مثلاً سائیکل وغیرہ، وہ دیکھیں وہ ایک الگ آیت پڑھ رہے ہیں، الگ آیت پڑھ رہے سر اس کی آیت کا آخری حصہ ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہیں۔ کیا اس میں کیا ہے کہ آگے جا کے سواریاں بناؤں گا؟ ہاں ہاں نا وَيَخْلُقُ مَا لَا پیدا کرے گا آگے۔ پڑھیں آگے آیت نمبر بتائیں، پیدا کروں۔ آیت نمبر بتائیں، آیت نمبر بتائیں، آیت نمبر بتائیں، سواریوں کے پاس نہیں ہے۔ بسم اللہ۔ آیت نمبر بتائیں، آیت نمبر بتائیں۔ یہ تو سر میں نے اتنی دفعہ سنی ہے نا یہ آیت، نمبر بتائیں سر، میں آپ کی آیت کو چیلنج نہیں کر رہا، نمبر بتا دیں ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کون سی؟ سورہ نحل کا پہلا رکوع؟ جی سر۔ کیا آیت نمبر کیا ہے سر؟ آیت کھولنے کے لیے حوالہ اس لیے مانگتا ہوں کہ آیت کھل جائے تاکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں نظر آئے۔ آیت نمبر 8 ہے، آیت نمبر 8 کہہ رہے ہیں وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ کہہ رہی کہ میں نے اور اس کے علاوہ بھی چیزیں بنائی ہیں، اس کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ بناؤں گا، بناؤں گا، بنائی کب ہے؟ بناؤں گا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور بناؤں گا، بنایا ہے۔ یہ مضارع کا صیغہ ہے، دونوں ترجمے وَيَخْلُقُ، ہاں یہ مضارع کا صیغہ یہ ہے، بنایا ہے، ترجمہ بنے گا بنایا ہے یا بناتا ہوں۔ میں ایسی چیزیں بھی بناتا ہوں جس کی تمہیں خبر اچھا نہیں۔ بھائی کے نزدیک کیا ترجمہ بنتا ہے اس کا؟ نہیں کوئی بھی ترجمہ، اس میں سواری کی کیا بات آ گئی؟ والخیل والحمار، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو کچھ بھی میں بناتا اصل میں ہوں۔ ذکر جو اس میں آیت میں چل رہا ہے وہ کس چیز کا چل رہا شروع سے پڑھے نا اس کا ترجمہ۔ ہاں ہے؟ دیکھیں زیر بحث آیت کیا ہے یہ بھی تو دیکھیں نا۔ بھیا جمال کا بھی ذکر چل رہا ہے، حسن کا بھی ذکر چل رہا ہے، تفصیل کوئی ایک آیت کا ایک حصہ کوٹ کر رہے ہیں، پوری آیت کو کانٹیکسٹ میں پڑھیں، ہر چیز کا ذکر چل رہا ہے۔ پڑھ دیں آپ ایک بار پڑھ دیں۔ ہاں دیکھیں آیت پڑھیں، خلق الانسان من نطفہ، یہاں سے شروع صحیح ہے۔ انسان کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور اس میں حسن ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ پھر وہ جن پہ بوجھ لاتے ہیں اس کا ذکر ہے، پھر آخر میں کہتا ہے کہ صرف یہی چیزیں نہیں ہیں، اور بھی چیزیں خلق کرتا ہوں جن سے تم جن کے متعلق جانتے ہی نہیں ہو۔
اس سے سواری کہاں سے آ گئی کہ میں آگے ایک جاگے سواری بناؤں گا جو تم نہیں جانتے؟ سواری سے کیوں خاص کر رہے ہیں؟ تو ساروں سے خاص کر دینا ہر پیچھے چیز سے، کوئی بھی- ہاں پیچھے سے خاص کر یعنی سواریاں بھی تو آ گئی نا۔ اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا مولانا پیچھے- صاحب جی جی کہ اللہ ایسی چیزیں بھی تخلیق کرے گا جی جن کے متعلق ہم نہیں جانتے، چلو اس میں سوال مجھے چلے ایک کچھ منٹ۔ بھی آیا ہمیں نہیں معلوم، चले चले ہمیں चले نہیں معلوم۔ سواریوں کا بھی ہے نا ذکر، میں نے آگے تخلیق کرے گا نا، اتنا تو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اللہ چیزیں تخلیق کرتا رہے گا آگے چلے۔ پھر وہی میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں اور بھی چیزیں تخلیق ارے کروں گا، اچھا آپ کے علم میں بھائی، نہیں ہے۔ سواری بھی تخلیق کرو، ٹھیک ہے، تو اللہ نے بنائی کہ انسان نے بنائی ہے؟ کیا چیز؟ ریل گاڑی جو اس وقت نہیں تھی، سائیکل، ٹھیک ہے نا؟ خلقت میں سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں۔ خدا- یہاں پہ لفظ ہے خلق، خلقت جو ہے، ہاں۔ خلقت جو ہے ہاں اس کا مطلب ہے کریٹ کرنا، ٹھیک ہے، نہ ہو اور وجود دے دینا، وجود دے دینا، ٹھیک یہ ہے۔ صرف خدا کرتا ہے۔ ظاہراً کس نے بنائی؟ ظاہراً بنا، خلق پھر نہیں وہی کرتا بات انسان، بھائی غیبی تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے بنائی، خلق کیونکہ نہیں اللہ نے کرتا۔ انسان کے ذہن میں ڈالی آغا طریقے۔ انسان خلق نہیں کرتا، بہت فرق ہے۔ ایجاد کو انوینشن کہتے ہیں، خلق کو کریشن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ دونوں لفظوں کو پلیز کنفیوز نہیں کریں، آپ ماشاءاللہ صحیح ہے۔ پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ صحیح ہے۔ ایک چیز ہے کریشن، ٹھیک ہے۔ ایک چیز ہے انوینٹ کرنا۔ ٹھیک ہے۔ ہم چیزوں کو انوینٹ کرتے ہیں، کریٹ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے۔ کریٹ کرنا ہوتا ہے عدم سے وجود میں لے کر آنا، ٹھیک ہے۔ انوینٹ کرنا ہوتا ہے چیزوں کو ملا کے کوئی نئی چیز بنا دینا۔ صحیح ہے۔ ہم یہ کام کرتے ہیں، اللہ کریشن کا کام کرتا ہے، انوینشن ہم اور آپ بھی کرتے ہیں، صحیح ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سواریوں کو بنانے کا، آگے کا خلق ذکر کرنے کا۔ خلق کرنے کا چلیں۔ خلق خدائی کرے گا، مجھے ایک تا بات- آخر انسان خلق نہیں کرتا، ریل گاڑی آسمان سے اتر کے آئی نیچے؟ خلق کرتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں آسمان سے اتر آئی کہ نیچے انسان نے بنائی؟ ارے انسان، وہ بیل جو ہے انسان نے بنایا، پھر وہی بات، میرے سوال کا جواب دے، جس میں آپ نہیں مفتی صاحب کو بیل معلوم ہے گاڑی، بیل گاڑی نام میں بیل انسان نے نہیں بنایا، بیل جانور ہے، اللہ ہی خلق کرتا ہے، یہی تو بول ٹھیک رہا ہے نا؟ ہوں۔ اس کے پیچھے جو گاڑی ہے، جو بناتے جو ہیں پیچھے نا، گاڑی لگی وہ ہوئی جو- ہے، اس کی بھی لکڑی جو ہے اللہ خلق کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان، پھر میں نے آپ سے کہا کہ جواب دیا تھا اسی بات کا، بیل گاڑی کا کہ ٹائر آپ آسمان سے اترا تھا۔ کریشن کو، بیل گاڑی اس کا ٹائر جو آسمان سے ٹائر کا اترا جو تھا۔ مواد ہے نا وہ بھی مجھے درخت سے نکلتا ہے۔ سب سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، وہ سب سمجھ رہے ہیں کہ آپ آپ کی کہاں میں یہ روک رہے بات ہیں۔ بول رہا ہوں کہ انسان میں یہ انوینٹ کہہ کرتا رہا ہوں کہ ہے، آسمان سے جناب آپ گاڑی جذباتی ہو رہے ہیں۔ آسمان سے گاڑی آپ سمجھے، انوینٹ انسان کرتا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا انسان انوینٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ سوال ہے۔ پھر میں تو یہ کہہ رہی نہیں Create رہا، نہیں میں کرتا۔ کیوں میرے چیز کو دوسری طرف پلٹ رہے ہیں، میرے اس کو سوال کو؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ میں بناتا ہوں، چلیں اس کو خلق پکڑ لیں، کرتا ہے۔ خلق کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تو اس کہتے سے ہیں ٹھیک ہے۔ خلق ایک خاص لفظ تو اس سے ہے کیا مراد ہوا جناب؟ میرے بھائی، خلق ایک خاص لفظ ہے، اس کا ایک خاص معنی ہے۔ انسان انوینٹ کرتا مانا ہے، اس کا create مطلب نہیں ریل کرتا۔ گاڑی اللہ نے نہیں خلق کی؟ خلق سب کچھ، ہاں نہیں خلق کی، مقصد ریل گاڑی اللہ نے نہیں بنائی، سب چیزیں کائنات کی صرف خدا نے خلق کی ہیں۔ تو پھر آسمان سے اتری تھی کہ انسان نے یہاں بنائی؟ انسان نے انوینٹ کی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے خلق کی، جی انسان نے خلق کی، ظاہراً کس نے بنائی؟ ظاہراً بھی اور باطناً بھی اللہ نے خلق کی ہے، انسان نے انوینٹ کی ہے۔ ایجاد خلق کا لفظ نہیں صادق ہے، پھر وہی بات، میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا میں خلق کرتا ہوں، خلق اسی نے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان نے جس طرح ظاہراً آپ بھی پچھلے خلق نہیں کیا۔ ساری چیزوں میں مولوی صاحبان کو پکڑ رہے دیکھیں تھے نا، مثال کے میں طور پہ سارا آپ سمجھ اپنی رہا تھا۔ اولاد کو، اسی طرح سے آپ اپنی کی اولاد ہر کو ایک کیا بات خلق میں میرے کرتے پاس ہیں؟ دلیل موجود آپ ہے۔ اپنی اولاد کو خلق کرتے ہیں ظاہراً، خلق، جی آپ اپنی اولاد کے خالق ہیں کون؟ نہیں ظاہراً، نہیں بس مل گیا جواب۔ نہیں ملا جواب، نہیں ملا جواب، نہیں ملا جواب، نہیں ملا، نہیں ملا جواب، تھوڑا محبت سے ندی۔ نہیں ملا جواب۔ کائنات میں، کائنات میں، کائنات میں میرے بھائی، ہاں میرے دوست، سنو۔ کائنات میں خلقت خدا کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرا تو یہی سوال ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سب ساری چیزیں بنا رہا ہے، تو یہ جو انسان ریل گاڑی اللہ نے اوپر سے بنا کے اتاری، ہوائی جہاز اللہ نے بنا کے اچھا اتارے، میرے میرے بھائی، اب بھائی آپ کے جواب پر آ جاتا ہوں، کیونکہ جو آپ بے چین چونکہ ہو رہے ہیں، بناتا آپ خالق یہ ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہے، اور لیکن انسانوں کے ذریعے کروا اسباب دیا۔ کے ذریعے بناتا ہے، بڑے- انسانوں کے ذریعے بڑی سے۔ اچھی بات کی آپ نے، تو- لیکن میرے آرگومنٹ کو غور نہیں کیا تھا۔ میرا سوال کیا تھا، جو پیچھے خلیفہ بنائے ہاں اس میں کوئی سبب ہاں۔ شورا بھی تھا کیا؟ میرا اب یہاں پہ یہ سوال ہے میرے سوال کا تو جواب سر دیں، میں آپ کو میرے دے رہا سوال کا ہوں، جواب میں دیں۔ دے رہا ہوں نا، ہاں میں دے رہا میرے سوال ہوں، کا میں جواب دے رہا ہوں نا۔ یہ جواب دیں پیچھے ہاں۔ پیچھے جو اسباب تھے، ہاں رسول اللہ سے پہلے جو خلفاء بنائے اللہ نے اس آیت کے مطابق، ان میں کوئی سبب شورا بھی تھا؟
तो क्या अल्लाह पे पाबंदी लगाते हैं कि आइंदा शुरा से नहीं बनाएगा? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, शूरा था नहीं आप मैं सवाल नहीं था शुरा, का- नहीं था शुरा, नहीं था शुरा। अल्लाह कह रहा है मैं वैसे ही बनाऊंगा जैसे पहले बनाए थे। हाँ, आपकी बात नहीं। खलीफा सिर्फ बनाएगा, खलीफा सिर्फ जैसे वैसा ही बनाएगा। बनाएगा। हाँ, तो जैसे खलीफा बनाया था, जैसे हुकूमत दी थी कैसे? जैसे पहले बनाए तो थे। आधी आयत क्यों पड़ी? फिल अर्द भी तो पढ़े ना। हाँ, तो जैसे तो जमीन उनको पे ही हुकूमत- बनाएगा। जमीन पे हुकूमत दी थी, ऐसे ही खलीफा को भी जमीन पे हुकूमत देगा। वैसे ही जिस तरह जमीन पे हुकूमत दी थी, फिल अर्द, पूरी आयत क्यों नहीं पढ़ते? फिल अर्द उसके अंदर है, खली यखलिफन्नहुम फिल अर्द है, फिल अर्द क्यों नहीं पढ़ते? फिल अर्द क्यों नहीं पढ़ते? फिल अर्द पर जैसे उनको फिल अर्द में बनाया था, इस तरह इनको भी फिल अर्द में बनाऊंगा। और अल्लाह पे ये चीज वाजिब नहीं है कि खुद बनाए, वही के जरिए वैसे ही बनाएगा जैसे पिछली उम्मत में बनाए। तो बनाया ना, उनको भी वैसे ही जमीन, बनाएगा। वैसे ही जमीन पे हुकूमत वैसे दी, उनमें से किसी वैसे को ही जमीन पे शूरा से नहीं हुकूमत दे बनाया। दी, वैसे ही भी जमीन वैसे पे, उनमें से किसी को शूरा से वैसे ही नहीं जमीन पे बनाया। हुकूमत दे दी, हाँ, वैसे ही जमीन पे वैसे हुकूमत उनमें दे से दी, किसी को शूरा से नहीं वैसे ही बनाया। जमीन पे हुकूमत दे दी। हुकूमत की बात नहीं, सर खिलाफत की बात वैसे ही है। फिल अर्द को पढ़े ना। खिलाफत जमीन पर है, हाँ, तो फिल अर्द बयान किया है खिलाफत ना। तो जमीन ही पर है। ये तो आप बयान करोगे ना, तो आप खिलाफत, मैं- सुनो, खिलाफत- आप खिलाफत को बयान करो। ये खिलाफत फिल अर्द है। आपका खिलाफत कैसे लेते हो? जमीन आप कैसे लेते हो जैसे खिलाफत? अल्लाह ने जमीन पहलों को पर बनाया। आता हुकूमत था। सुने 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 जैसे माची जैसे पहलों को बनाया। पानी पेट कहाँ न वठी आयो मां मुद्दे ते वठी। आप खिलाफत से क्या मतलब थे? रूहानी खिलाफत या जमीन पे खिलाफत? अल्लाह की नुमाइंदगी। नहीं, ये आधा जवाब दे रहे हैं। आपने पहले वाले जमीन पे जवाब खिलाफत नहीं, मेरे जवाब को छोड़े, जाइलुन फिल अर्द आप खलीफा। पकड़े। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। जमीन पे खिलाफत होगी, हुकूमत होगी, हुकूमत होगी। अगर आप कबूल ना करें उस खलीफा को, कौन? अच्छा मिसाल यहाँ तो फिल अर्द लिखा हुआ है ना, शर्त लगाइए ना, फिल अर्द की हुकूमत देंगे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा के खलीफा थे उनकी कौम में। उनको छोड़े, यहाँ जो आया उनको छोड़े क्यों यार? जो पहले जैसे बनाया वैसे ही बनेंगे। फॉर गॉड से किया। ये चौना जो ना ठीक है, हाँ, वो कितनी खलीफा अजीब की- बात कर रहे हैं दोस्त। आयत कह रही है, पहले मेरा आर्गुमेंट समझें दोस्त। आयत खिलाफत का जिक्र कर रही है। हाँ, आयत खिलाफत की बात कर रही है। खिलाफत का मतलब खिलाफत है। ठीक है, ठीक है, आप ठीक है। सुने मेरी बात, पहले मेरी बात माना का जैसे जवाब हारून पूरा अलैहिस्सलाम सुने। रूहानी खलीफा थे, रूहानी नहीं, हकीकी खलीफा थे। माना उम्मत दीनी ने- खलीफा नहीं, दीन के लिए थे ना। उम्मत ने, हाँ, दीन। हाँ। उम्मत ने ठीक है। उनकी खिलाफत को कबूल करने से इनकार कर दिया। कौन सी उम्मत ने? हजरत मूसा ठीक की। है। किसको बना लिया उन्होंने अपना हाकिम? किसको बताएं बनाया? आप। सामरी। ठीक है, बछड़े की पूजा शुरू कर दी। ठीक है, हजरत इनको छोड़ दिया। ठीक है। तो खलीफा थे कौन? खलीफा तो हजरत हारून ही रहे। थे रूहानी पेशवा थे, हम यहाँ से दीनी पेशवा थे। ठीक है। हम दीनी पेशवाई तो की बात हुकूमत कर तो रहे नहीं हैं। मिली थी ना उनको, तो ना मिले तो आप क्यों रट लगा के बैठे होते हैं कि हुकूमत दे दो इनको? क्यों? तो बात खत्म हो गई ना। तो फिर मैं जवाब दे रहा हूँ जवाब। फिर वही हक पे अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, बात तो हक की है। हाँ, हम इसीलिए तो कहते हैं गज़ब हुई। क्यों कहते हैं? आपके ख्याल में हारून मूसा की उम्मत पर हुकूमत करना हारून का हक था या सामरी का? हारून अलैहिस्सलाम का। इसलिए हम भी कहते हैं नहीं तो आप तो कहाँ कह रहे हैं? आपकी बात करते हैं। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के पास कौन सी हुकूमत थी उस टाइम पे? हजरत मूसा के पास, हजरत मूसा की उम्मत पे अथॉरिटी, हुकूमत का हक आपने माना ना हजरत हारून का था। दोस्त हमारा भी यही यकीन ठीक है, हजरत क्यों मूसा उन्हीं का था। अब आप समझे, मुफ्ती साहब की बात हजरत अब आप मुफ्ती साहब की बात। नहीं, मैं तो आगे बात, मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने। आप ही की बात का जवाब दिया, आप ही की बात का जवाब दिया दोस्त। ऐसे गर्दन तो दोस्त आप हिला सकते हैं, लेकिन बात समझें। मैं आपको नहीं, मैं इनको बात भी समझाऊं। देखें हक क्या है कि जिसको नबी ने बनाया उसको ठीक है। फॉलो किया जाए। ठीक है, उम्मत नबी का ने तो- फरीदा ये। ठीक है, मेरी बात ठीक है। देखें दोस्त, ठंडे दिल से बात समझे भी ना। बहस तो बहुत कर रहे हैं, सही। थोड़ी सी बात समझी भी जाए। सही है, वहां पर मूसा ने हारून को बनाया, ठीक है, ठीक है। ठीक है। इसका मतलब ये था कि उम्मत को चाहिए था कि किसकी पैरवी करती? हजरत हारून की। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं था उम्मत के पास कि करे तो करे, नहीं करे तो सामरी की करे। ऑप्शन दे रहा है। कुरान ऑप्शन दे रहा है कि हजरत हारून की करो या हजरत सामरी की इन करो। अल्फाज में बाजों ने की, बाजों ने नहीं। अरे ये तो एक अमरे वाक़े के बाजों ने की, बाजों ने नहीं हाँ। की, लेकिन जिम्मेदारी क्या थी सबकी? ये हजरत हारून मानना चाहिए था। मानना चाहिए हाँ था। बिल्कुल। इसीलिए हम कहते हैं हक है हुकूमत का।
अथॉरिटी यानी दीन की तरफ से अथॉरिटी उन्हीं के पास है जिसको खुदा ने बनाया, उसके रसूल ने बनाया। ठीक है। ठीक है, अब उम्मत उसको छोड़ के किसी और को बना ले, वो उसका हक नहीं है, हक उसी का रहेगा, उम्मत किसी और को बना ले। तो हुकूमत की बात ये आती है मेरे दोस्त, खिलाफत खलीफा हारूनी ही रहे, सामरी खलीफा नहीं बन गया, ठीक, लेकिन हक के हुकूमत हजरत हारून का गलत। ठीक है, हजरत हारून अलैहिस्सलाम जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए वो महसूस हुए कि नहीं कभी हम कभी एक बात सुने, एक इससे हट के बात कर रहा हूँ। देखें दोस्त, हम सब एक जिस घर में पैदा होते हैं ना, जो बातें हम बचपन से सुनते हैं, सही वो चीज़ें हमारे इधर जहनों में बैठी हुई होती हैं, सही, और हम हर चीज़ को फिर वही वाली ऐनक लगा के देख रहे होते हैं जो बचपन से हम सुनते हैं। सही। मेरे दोस्त, इस ऐनक को तोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। तो मेरी पास तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा, तुम मैं ये नहीं कह रहा तोड़ कि के- आज रात सारी ऐनकें तोड़ दें, जाके गौर करें। इस निशिस्त का मकसद सिर्फ है। इतना है, या आपको ऊंचा दिखाना, नीचा दिखाना। मैं मेहमान बनकर आया हूँ आपके पास, मेरा सवाल मेरा वहीं पे ही मकसद खड़ा सिर्फ इतना है, है। मेरा एक सवाल वहीं पे ही खड़ा है क्या? जाकी साहब जी, कि खिलाफत से आपकी मुराद क्या है, वो आपने क्लियर अभी तक नहीं किया कि आप खिलाफत से दीनी क्या मुराद। अथॉरिटी यानी वो इख्तियारात सही। जो नबी को बतौर हाकिम कायद उम्मत पर हासिल होते हैं, ठीक है, वो इख्तियार उसे इमामत। माना वही इख्तियारात उसमें जो नबूवत मुंतकिल को हटा दें, यानी नबूवत यानी अल्लाह से वही का आना, उसको हटा दें। ठीक है, शरीयत को, शरीयत का खुदा की तरफ से लेना, इस वाले पहलू को हटा दें, सही है, ठीक है, ये नबूवत है। सही है, उसकी इन्फोर्समेंट, उसकी सही। इंटरप्रिटेशन ठीक है, और उम्मत की लीडरशिप, इसे हम इमामत कहते हैं। ठीक है, लफ्ज उम्मत जो है ना, उसी गुरोह को कहते हैं जिसका इमाम होता है। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं, इस डेफिनेशन के मुताबिक इस खलीफे के पास हुकूमत होनी चाहिए या नहीं होनी? होनी चाहिए, हक उसका है। हक उसका है, यानी खलीफा वही होगा जिसके पास। नहीं वही होगा नहीं, हक अच्छा, उसका है। हो सकता है उम्मत जैसे सामरी को दे दे, ठीक है, छीन ले उससे, ठीक है। उसका हक छीन ले। ठीक है, हुकूमत चूंकि जाहिरी चीज है, ये छीनी जा सकती है, सही है। लेकिन खिलाफत नहीं छीनेगी। लेकिन यहाँ कुरान पाक में जो लिखे अल्फाज फिल अर्द का है कि वो जमीन पे ही ये होगा। जो खलीफा बनाएंगे उनको जमीन पे हुकूमत भी देंगे। हाँ, नहीं देखे, रुक जाए आयत दोबारा पढ़ लें, सूरह नूर की आयत नंबर 55 आयत में है। हाँ, दोबारा पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। हाँ, मैं आयत हाँ, वाद अल्लाहुल्लज़ीना आमनू, दोबारा पढ़ लें। और दूसरा सवाल मेरा ये कि आयत, अरे पहले एक तो हो जाए यार, इसी आयत के मुताबिक। अरे मेरे भाई पहले एक तो हो हाँ, जाए। चले ये क्लियर कर ले, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। हाँ, और जिस तरह से ये मिनकुम का लफ्ज है ना, इस मिनकुम पे मैं आपसे बात करूंगा। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सर, सालिहात। आगे चलने से पहले ले मिनकुम पे तकलीफ- बात नहीं कर ले, थोड़ा सा हाँ कर लें। मिनकुम पे बात कर ले। मिनकुम कौन होते हैं? हाजरीन होते हैं कि गायबीन होते हैं? यो जिनसे मुखातिब है खुदा, माना हाजिर होंगे ना, लाजमी है। लाजमी है ना, कैसे लाजमी नहीं है। नहीं, वादल्लाहुल्लज़ीना मैं ये कह रहा हूँ कि खिताब यहाँ पे किससे है? जितने लोग मौजूद होंगे, अगर इस सवाल का मुझे जवाब देंगे तो मैं उनको 1000 रुपया इनाम दूंगा। अगर आप कहते हैं जितने लोग मौजूद हैं, अगर तो यहाँ लेकिन मिनकुम- आपका मुखातिब, अगर आपका मुखातिब, आप ये कह रहे हैं कि मुनकुम से जहां जहां मिनकुम आया है सिर्फ वो उस दौर के लोग मुराद हैं, फिर ये फिर साबित हो जाएगा जहाँ जहाँ नहीं। जहां जहां नहीं, क्योंकि मिनकुम का जो वो मुफ्ती साहब देखें ठीक है, क्या वजह है कि मिनकुम जो है वो खिताब है। आपको कैसे पता चला कि खिताब सिर्फ हाजरीन से या मसलन पूरे पाकिस्तान से? ठीक है, सदर मुमलिकत जब टीवी में बैठ के खिताब कर रहा होता है सही है। और तुम लोगों कहता है, तो मुराद के स्टूडियो में मौजूद लोग होते नहीं, हैं, टीवी में जितने लोग बल्कि टीवी देख रहे हैं, जितने लोग तो टीवी कुरान ना, जितने अव्वलीन होंगे, जो स्टूडियो में कुरान मौजूद जितने होंगे, बावजूद हाँ पहले वो होंगे, पहले मैं होंगे। इनकार कब कर रहा हूँ, ठीक है, उनमें से भी होगा खलीफा, जैसे हजरत अली है ना, उन्हीं में से हैं, इमाम हसन उन्हीं में से हैं, ठीक है। इमाम हुसैन उन्हीं में से तो हैं। बात ये है, नहीं नहीं नहीं, इस बात पे इख्तिलाफ है। क्या? ये आयत उतरी कहाँ पे थी? अल्लाह समझ भाई मिनकुम है ना, इख्तलाफ ये किस चीज इख्तलाफ पर कर रहा है? हूं कि- अरे इख्तलाफ कहाँ हुआ? अभी मैंने कुछ कहा नहीं, पहले ही इख्तलाफ तो हुआ। आपने हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन का नाम लिया, वो तो उस क्यों? तरफ थे ही नहीं। क्यों नहीं थे? कब नहीं कब? थे? ये आयत मक्के की कब है, है? मक्के की है, मक्की आयत है। सूरत पढ़े, सूरह नूर मक्की है। सूरह नूर मक्की है। हाँ बिल्कुल, अच्छा तो हाँ, दो खोले भाई देख लें। तफसीर इब्ने कसीर,
खोलें खोलें यार मदनी लिखा है भाई मेरे पास तो। अब देख लें, अब आपने ये बहुत बड़ा भंड मार दिया है, अब फिर आप बोलेंगे मैं मुनाजरा कर रहा हूँ। ना माचो तो देख लें क्या देख लें। मुफ्ती साहब आपको नहीं पता है ये मदनी सूरत? नहीं पता? हमने तो कहा इब्ने कसीर खोलें। आप खोल लें, आपके खोल पास लें। है, मेरे पास नहीं है। उधर है मेरे पास, कुरान में मेरे से प्रिंटिंग हो गई हो, मैंने वहाँ मक्की देखा है। अब आप बता रहे हैं सूरत कौन सी है? 24वीं। ये भी होता है अभी तो सूरत की बात हो रही है ना, पहले सूरत का तो तय कर लें यार, फिर आगे चले जाते हैं हम लोग। सही टाइम भी काफी ओवर होता जा रहा है थोड़ा जो ना वो हाँ मैं 10:30 वो बजे साईं वही गाल चाहिए ना अग में ही सूरह चाहिए आगे पहली नीचे सुना है आखिरी नीचे सुना है तफसीर सूरह कंटिन्यू करना मदनी है भाई, मदनी है, मदनी है। मदनी है। और फिर बात सुने, मक्की थी शायद थी उनमें तफसीर में डिसना अच्छा सूरत मदनी है। अब आप एक बात समझें, अगर मक्की भी होती ना तो भी बताया तो खिताब उस दौर के लोगों से भी है अव्वलीन खिताब और लोगों आने से। से भी है, तो भी इमाम हसन इमाम हुसैन शामिल हो जाते हैं।